Today we will study about matter. What is matter? Anything that have mass, occupies some space and can be perceived by our sense organ. What do you mean by perceived? Perceived means felt. যেটা আমরা feel করতে পারি by our sense organ. That is matter. Then matter. Anything that has mass, occupy some space and can be perceived by our sense organs. Okay. The next thing that arrives in our mind, what is matter composed of? Matter ki diye toiri? In ancient time, people used to say that matter is composed of the 5 tattvas, or they named it pancha tattvas. What are those pancha tattvas? Air, water, sky, fire and earth. So what are the pancha tattvas? Let us see. The pancha tattvas air, water, fire, sky and earth, and these are known as the pancha tattvas. Later on, Maharishi Kanad invented that matter is made up of smallest particle known as the molecules. Matter molecule they tell, and molecules can be further subdivided into atoms. Okay. Matter is composed of molecules, and molecules are subdivided into atoms. Generally, atoms have no free existence. Then what comes in our mind? That is molecule. Molecule is the basic constituent of matter. তার মানে molecules দিয়ে matter তৈরি. Molecules represent the each and every property of the matter. Whatever the property of matter, that will be the property of the molecules. Okay. Some characteristics of molecules. Characteristics of molecules. Number 1. Molecules are very small in size. Number 2. Molecules attract each other. Number 3. There are a small gap present in between two molecules. And number 4, molecules moves randomly. That is, molecules are in continuous motion. Now first, molecules attract each other. The attraction between two molecules is known as the intermolecular force of attraction. What do you mean by intermolecular force of attraction? That is, the attraction between two successive molecules is known as intermolecular force of attraction. Number 2 is already done. Number 3,
there is a small gap present in between the two molecules. Small gap in between two molecules means the intermolecular space. The intermolecular space in between two molecules is known as, that is the gap. And number 4, molecules moves randomly. Just see here, I have drawn the 3 states of matter: the solid, liquid and the gas. So here we can see the space between the molecules. This is known as the intermolecular space. And in this space, the molecules can move randomly. That's why it is said that molecules moves randomly. First of all, here it is given, matter is anything that has mass. What do you mean by mass? Mass means the quantity of matter present in a body is known as its mass. What does mass mean? Again I am repeating, the quantity of matter present in a body is known as its mass. তার মানে যতটা কোয়ান্টিটি ম্যাটার একটা জিনিসের মধ্যে রয়েছে, that is its mass. That is, mass and matter are interrelated. Volume, what is volume? Actually, volume means the space occupied by any object is known as the volume. Here it is given, occupy some space. That is, matter have some space. That means matter have some volume. Okay. So these are the different properties. Now, molecules attract each other. That means the intermolecular force of attraction. The force of attraction may be classified into 2 types. One is the force of cohesion and the other is the force of adhesion. What does the word force of cohesion means and what does the word force of adhesion means? Cohesion means the force of attraction between 2 molecules of similar type. The force of attraction between 2 molecules of similar type. এক ধরনের মলিকিউলের মধ্যে যে অ্যাট্রাকশনটা সেটাকে আমরা বলি ফোর্স অফ কোহেশন, whereas the force of attraction between 2 different types of molecules is known as force of adhesion. তার মানে দুটো dissimilar type of molecule is the attraction between 2 dissimilar type of molecules is known as force of adhesion. Let us take an example. Suppose in a glass of water, each and every water molecule they attract each other. তার মানে প্রত্যেকটা ওয়াটারের যে মলিকিউল তারা নিজেদেরকে একটা অ্যাট্রাক্ট ফোর্স আছে তাদের মধ্যে, সেই অ্যাট্রাক্টিভ ফোর্সটাকে কি বলি আমরা? ফোর্স অফ কোহেশন. বিকজ বোথ দ্য ওয়াটার মলিকিউলস আর অফ সেম টাইপ, তাহলে আমরা আগেই পড়েছি যে সেম টাইপ অফ মলিকিউলস এর মধ্যে যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফোর্স অফ কোহেশন. whereas the force of attraction between the glass molecule and the water molecule, glass molecule also attract water molecule. Okay, therefore the force of attraction between the glass molecule and the water molecule, that means the force of attraction between 2 dissimilar type of molecules is known as force of adhesion. Okay, so intermolecular space, that means the force the gap present between 2 molecules. Now we will be learning about the 3 states of matter, the molecular model of the 3 states of matter. So একটু ডায়াগ্রামটা কনসেন্ট্রেট কর. Solid, in case of solid, the molecules are densely packed. Number 1, molecules are densely packed. As the molecules are densely packed, the intermolecular space in between them is minimum. তাদের মধ্যে স্পেসটা খুব মিনিমাম, যেহেতু the molecules are tightly packed or densely packed. Okay. Number 2, intermolecular space is minimum. Intermolecular force of attraction, since the space is minimum and the molecules are densely packed, therefore the intermolecular force of attraction will be maximum. The intermolecular force of attraction will be maximum in case of solid. Intermolecular force of attraction is maximum
as the intermolecular force is maximum and the space is minimum, therefore there is hardly any space for the molecules to move. They can only vibrate in their mean position. Therefore, as the motion is less, the kinetic energy will be minimum. So, in case of solid, the kinetic energy is minimum. Okay. Now, in case of liquid, again I am repeating, the kinetic energy is minimum because the intermolecular force of attraction is maximum and the space in between them is minimum. As the space is minimum, therefore the molecules have hardly any space to move about. Therefore they can only vibrate. They only vibrate in their mean position. In case of liquid, the molecules are, number one, we can see that the molecules are less densely packed. The molecules are less densely packed compared to the solid. Packed in comparison to the solid. As the molecules are less densely packed, therefore we can see there is some space in between the molecules. Then we can say the intermolecular space is more than the solid. Okay. Since the space is more, therefore the attraction will be less. The space is more, therefore the attraction will be less. The attraction will be less. And number 4, the kinetic energy will be more than that of the solid. How? Since the space is more than the solid, therefore the molecules get some space or to move, but they can move along its own boundary. They cannot break the boundary. That's why we can say that the liquid has its own volume but not the shape. It takes the shape of the container in which it is poured. Why? As it moves along its boundary wall, therefore it has its own volume. But since it can move, the molecules can move freely, therefore it has no shape. In case of gas, the molecules are far apart. That means the molecules are loosely packed. The molecules are loosely packed. As the molecules are loosely packed, you can see the intermolecular space is maximum. The intermolecular space is maximum. Since the intermolecular space is maximum, that means the intermolecular force of attraction will be minimum. The intermolecular force is minimum. And the kinetic energy will be maximum, since they hardly have the intermolecular force of attraction. Just see, in case of gas, the gas molecules can move freely in any space given to it. In any space. That's why gases neither have specific volume nor shape. Is that clear? Now, I repeat once more. Then what is the differences between solid, liquid and gas? Firstly,
I'm repeating. Firstly, the molecules in case of solid are densely packed. The molecules are less densely packed in case of a liquid, and the molecules of gas are loosely packed. Next, the intermolecular space is minimum in case of solid. The intermolecular space is more than that of the solid. Just see the diagram. Diagram দেখলেই তোরা বুঝতে পারবি. And in case of liquid, in case of gas, the intermolecular space is maximum. Number 3, the intermolecular force of attraction is maximum in case of solid. The intermolecular force of attraction will be less than the solid in case of a liquid, and the intermolecular force of attraction is minimum in case of the gas. The kinetic energy is minimum in case of solid, since they can only vibrate about its mean position. The kinetic energy will be more than that of the solid. The kinetic energy in case of liquid, the molecules can move but along its boundary. And last but not the least, the kinetic energy in gaseous molecule will be maximum, since they get the space to move about in any space given to it. যতটা স্পেস দেখতে পাস ততটাই গ্যাস কিন্তু মুভ করতে পারে. গ্যাস means the gas molecules. The fifth difference, solid have definite shape and volume. Liquid have definite volume but not the definite shape. It can take the shape of the container in which it is poured. And gas neither have definite shape nor volume. Okay. Now, what do you mean by fluids? A question may arise. Fluid means anything that can flow. That means liquid as well as gas. Both are considered to be fluids. এখন দেখ, এই যে the 3 states of matter, are they interconvertible? Interconvertible means একটা স্টেট কি আরেকটা স্টেটে কনভার্ট করা যায়? Obviously that. And that is known as interconversion of matter or change of state. Just see. Interconversion of matter or change of state. Interconversion of matter or change of state. Interconversion of matter or change of state. What is change of state? What is change of state? Change of state means the conversion of matter from one state to the other, either by the application of it or by the withdrawal of it. What does it mean? তার মানে কি? Matter can be converted from one state to another, either by the application of heat or by the withdrawal of. তার মানে কি? হিট দিলে ম্যাটার একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটে কনভার্ট করতে পারি, আবার হিটকে উইথড্র করে নিলেও আবার কনভার্সলি আমরা আরেকটা ওই স্টেট থেকে আবার রিব্যাক করতে পারি তার অরিজিনাল স্টেটে. আচ্ছা, একটা কোশ্চেন তোদের মাথায় আসতে পারে, হিটের সঙ্গে চেঞ্জ অফ স্টেটের কি রিলেশন? হাউ ইট ইজ ডিপেন্ডেবল অন টেম্পারেচার? ফার্স্ট অফ অল, we know heat is a form of energy. Fine. When we are heating a solid, suppose a solid, the molecules of solid are densely packed. When we are heating the solid gets excited. একটা এনার্জি, সলিড কিন্তু একটা এনার্জি পাচ্ছে. যখন এক্সাইটেড স্টেটে চলে যাচ্ছে, ও কি করছে? ইট স্টার্টস ভাইব্রেটিং. একটা সার্টেন স্টেজের পরে ইট ব্রেকস দ্য ফোর্স. It just breaks the force of attraction and the space increases. যত স্পেস ইনক্রিজ হয় তত ইন্টারমলিকুলার ফোর্সটা কমতে থাকে, বাইন্ডিং ফোর্সটা কমতে থাকে. অ্যাজ আ রেজাল্ট যে কাইনেটিক এনার্জি সেটা বাড়তে থাকছে. কাইনেটিক এনার্জি বাড়ছে কি করে? স্পেস বেড়ে যাচ্ছে. স্পেস বাড়ার মানে মলিকিউলস গুলো ইজিলি মুভ করতে পারছে.
বাট অ্যালং ইটস বাউন্ডারি, এখন অব্দি। তার মানেটা কি, ও কোন স্টেটে চলে আসছে, লিকুইড। এই যেগুলো বললাম আমি, যে পয়েন্টস গুলো বললাম, এগুলো কিন্তু সব লিকুইডের প্রপার্টি। তাহলে সলিডকে যখন আমি হিট দিচ্ছি, দ্য মলিকিউলস, in case of a solid the molecules are tightly packed and we are heating the solid. Heat is a form of energy. যখন এনার্জি দিচ্ছি তখন কি হচ্ছে, মলিকিউলস গুলো এক্সাইটেড স্টেটে চলে আসছে। দে আর গেইনিং দ্য এনার্জি, অ্যাজ আ রেজাল্ট দে আর বিকামিং এক্সাইটেড, অ্যাজ আ রেজাল্ট দে স্টার্টস ভাইব্রেটিং। তারা মুভ করা শুরু করে। মুভ করতে করতে একটা সার্টেন স্টেজের পরে যখন এতটাই এনার্জি সেটা গেইন করতে থাকে যে ওদের মধ্যে যে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স, যেটা যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন, সেটা আস্তে আস্তে ব্রেক করে যায়। ব্রেক করার ফলে কি হয়, যত ফোর্স কমতে থাকবে তত স্পেস বাড়বে, যত স্পেস বাড়বে তত ওদের মুভমেন্টের জায়গা বাড়বে, তার মানে তত কাইনেটিক এনার্জি বাড়ছে। তার মানে সলিড ক্যান বি কনভার্টেড ইনটু লিকুইড। সেম ভাবে এবার লিকুইড মলিকিউলস গুলো, the space of the liquid molecules is more than that of the solid, এটুকুনি আমরা আগে থেকেই জানি। তাহলে দেখ, এবার যখন ওগুলোকে আবার আমি লিকুইড মলিকিউলস গুলোকে যখন আমি হিট দিচ্ছি, তার মানে আবার আই এম প্রোভাইডিং এনার্জি টু দ্য লিকুইড মলিকিউলস, অ্যাজ আ রেজাল্ট দে অলসো আর গেটিং এক্সাইটেড, তারাও এক্সাইটেড স্টেটে চলে আসছে। এক্সাইটেড স্টেটে আসলে কি হবে, লিকুইড মলিকিউলস উইল অলসো স্টার্ট vibrating, rather it will start moving because the space is more in case of liquid than the solid. সলিডের থেকে কিন্তু লিকুইডের স্পেস বেশি, ও কিন্তু ভাইব্রেট করবে না, ও কিন্তু সরাসরি মুভ করা শুরু করবে। এই মুভ করতে করতে একটা সার্টেন স্টেজে গিয়ে ওদের মধ্যে যে মিনিমাম হলো তো একটা ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন আছে লিকুইডে, আমরা সেটা দেখেছি, সেই ফোর্সটাকে ও ব্রেক করে যাবে। ব্রেক করে ও কিন্তু ওদের যে ওয়াল, যে বাউন্ডারিটা আমি এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছিলাম, যে লিকুইডের ক্ষেত্রে একটা বাউন্ডারি আছে যার জন্য নিজস্ব একটা ভলিউম আছে, সেটাকেও ব্রেক করে যাবে। তার মানে ও কার স্টেট অ্যাটেন্ড করবে, গ্যাসিয়াস স্টেট। ওকে, নাও কনভার্সলি, এবার যদি আমি হিটকে উইথড্র করছি, মানে কোনো জিনিসকে ঠান্ডা করছি, ঠিক আছে, হিটকে উইথড্র করা মানে আমি এনার্জিটা নিয়ে নিচ্ছি। যখন গ্যাসিয়াস মলিকিউল থেকে আমি এনার্জিটাকে নিয়ে নেব, তার মানে কি আমি কি হচ্ছে, ওটার মুভমেন্ট কমে যাচ্ছে। মুভমেন্ট কমে যাওয়া মানে ওর কাইনেটিক এনার্জি আস্তে আস্তে কমছে। কাইনেটিক এনার্জি কমছে, তার মানে কি, কাইনেটিক এনার্জি কখন কমে, যখন স্পেস কমতে থাকছে। স্পেস কখন কমবে, যখন ওদের মধ্যে মলিকুলার ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বাড়ছে। যে অ্যাট্রাকশন বাড়ছে তার মানে মলিকিউলস গুলো আস্তে আস্তে কাছে চলে আসছে। তাহলে ও কি আর গ্যাসিয়াস স্টেটে থাকতে পারলো, ও কিন্তু লিকুইড স্টেটটাকে অ্যাটেন্ড করছে। তাহলে এইভাবে কোনো গ্যাসিয়াস স্টেট থেকে যদি আমি হিট উইথড্র করি, তাহলে কিন্তু আমরা লিকুইড স্টেটে যেতে পারবো। সেম ভাবে আবার লিকুইড মলিকিউলস থেকে যদি আমি হিট উইথড্র করি, ওরও কিন্তু আস্তে আস্তে কাইনেটিক এনার্জি কমতে থাকছে। কাইনেটিক এনার্জি কমে যাওয়া মানে স্পেস কমে যাওয়া, স্পেস কমে যাওয়া মানে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বাড়া, এবং আবার ইট উইল ব্যাক টু দ্য সলিড পজিশন। মানে কি, সলিড পজিশন বলতে যে মলিকিউলস গুলো আবার টাইটলি প্যাকড হয়ে যাবে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, সেটা হলো জাস্ট লাইক টেম্পারেচার, চেঞ্জ অফ স্টেট অলসো ডিপেন্ডস অন প্রেশার। কি করে, এটা গ্যাসিয়াস মলিকিউলসের যে মলিকিউল গুলো, দে আর মুভিং ফার অ্যাপার্ট ফ্রম ইচ আদার, তার মানে তাদের মাঝখানে অনেকটা স্পেস আছে, ঠিক আছে। ইন্টারমলিকুলার স্পেস ইজ ম্যাক্সিমাম ইন কেস অফ গ্যাসিয়াস মলিকিউল। এবার যদি আমি প্রেশারাইজ করি, যত প্রেশারাইজ করব, ভালো করে ভাব, মলিকিউলস গুলো কিন্তু কাছাকাছি চলে আসবে। তো মলিকিউলস কাছাকাছি চলে আসা মানে কি, ইন্টারমলিকুলার স্পেস কমতে থাকছে। যত ইন্টারমলিকুলার স্পেস কমছে, তার মানে ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বাড়ছে। ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বাড়া মানে ওটা লিকুইড স্টেটে চলে আসছে। সেম ভাবে যদি আমি লিকুইড মলিকিউলস গুলোকে প্রেশারাইজ করি, তাহলে আস্তে আস্তে ওদের স্পেসটা আরো কমতে থাকবে। যত স্পেস কমবে তত ইন্টারমলিকুলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বাড়বে। যত ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বাড়বে, দ্য মলিকিউলস উইল বি টাইটলি প্যাকড, মানে সেই আবার সলিড। তাহলে বুঝতে পারছিস যে কিভাবে প্রেশারের উপরে ডিপেন্ড করছে চেঞ্জ অফ স্টেট। তাহলে টেম্পারেচার আর প্রেশার এই দুটোর উপরই কিন্তু চেঞ্জ অফ স্টেট ডিপেন্ড করে। নাও এই যে চেঞ্জ অফ স্টেট কথাটা বলছি, একটা স্টেট থেকে আরেকটা স্টেটে যাচ্ছে, এই প্রসেস গুলো কি, আমি একটা একটা করে প্রসেস গুলোকে নিয়ে এবার এক্সপ্লেন করব। দেখ, ফার্স্ট মেল্টিং। What is melting? The process of conversion of solid into its liquid state by the application of heat is known as
মেল্টিং। মেল্টিং এর আরেকটা নাম আছে, দ্যাট ইজ ফিউশন। কেউ কিন্তু প্যানিক হোস না ফিউশন বললে, হ্যাঁ ফিউশন। ভালো কথা। তাহলে মেল্টিং পয়েন্ট কি? আমি ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে দেখেছি মেল্টিং পয়েন্ট যখনই কেউ ডিফাইন করতে যায়, দে স্টার্ট ফ্রম দ্য পয়েন্ট অ্যাট উইচ, কোনো সময় দ্য পয়েন্ট অ্যাট উইচ কথাটা বলবো না, আমরা বলবো দ্য টেম্পারেচার অ্যাট উইচ, দ্য টেম্পারেচার অ্যাট উইচ আ সলিড just starts to change into its liquid. যে টেম্পারেচার একটা সলিড লিকুইডে কনভার্ট করে যে স্টার্ট করে, দ্যাট ইজ দ্য মেল্টিং পয়েন্ট। The temperature at which a solid just starts to change into its liquid state is known as melting point. Again I am repeating, the temperature, not the point. কেউ পয়েন্ট কথাটা লিখবি না, সবাই লিখবি the temperature at which a solid just starts to change into a liquid state. তাহলে কি হলো? মেল্টিং মানে সলিড থেকে লিকুইড। নাও লিকুইড থেকে গ্যাস, বয়েলিং অর ইভাপোরেশন, দুটো মেথড আছে আমি বলছি। বয়েলিং, what is boiling? The process of conversion of liquid into its gaseous state by the application of heat is known as boiling or evaporation. তাহলে বয়লিং পয়েন্ট কি জিনিস আবার বলছি, বয়লিং পয়েন্ট মানে কিন্তু পয়েন্ট দিয়ে স্টার্ট করব না। তাহলে বয়লিং পয়েন্ট কি হবে? বয়লিং পয়েন্ট মানে দ্য টেম্পারেচার অ্যাট হুইচ আ লিকুইড just starts to change into its gaseous state, is known as boiling point. তাহলে তোদের কোশ্চেন আসতেই পারে, তাহলে ইভাপোরেশন পয়েন্ট কি? আমি যখন মেল্টিং পয়েন্ট বললাম, তার মানে মেল্টিং এর আরেকটা নাম ফিউশন। তাহলে মেল্টিং পয়েন্ট বা ফিউশন পয়েন্ট সেম। তাহলে এখানে আমি বয়লিং পয়েন্ট বললাম, তাহলে ইভাপোরেশন পয়েন্ট কেন বললাম না? তাহলে বয়লিং আর ইভাপোরেশনের মধ্যে কিছু ডিফারেন্স আছে, সেই ডিফারেন্সটাকে আমায় জানতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন বয়লিং এন্ড ইভাপোরেশন? Both converts liquid into gaseous state, but the difference in between them are: number one, boiling is a fast process. Boiling খুব তাড়াতাড়ি হয়। Evaporation is a slow process. Evaporation কিন্তু slowly হয়। Boiling takes place throughout the whole mass of the liquid. কোনদিন জল গরম করতে হলে দেখি জলের ওপরটা ঠান্ডা, নিচটা গরম, বা নিচটা গরম ওপরটা ঠান্ডা, এরকম আমরা দেখি না, আমরা কিন্তু পুরো জলটাই গরম পাই। বাট ইন কেস অফ ইভাপোরেশন, ইট ইজ আ সারফেস ফেনোমেনন। সারফেস ফেনোমেনন বলতে আমরা দেখবি যখন সাপোজ অনেকেই তোরা সুইমিং জানিস, তোরা সুইমিং পুলে নামিস বা কেউ পুকুরে, কি হয় আমরা দেখি যে যে উপরের সারফেসটা সেটা কিন্তু গরম লাগে, জলের নিচটা কিন্তু ঠান্ডা লাগে। কেন? ইভাপোরেশন কি হয়, একের পর এক লেয়ার কিন্তু ইভাপোরেট হতে, মানে ভেপারাইজ হতে থাকে। ওটা কিন্তু হোল মাসটাকে নিয়ে হয় না, একটা লেয়ার ইভাপোরেট হয়ে গেল, দেন দ্য নেক্সট লেয়ার, এইভাবে কিন্তু হয়। তাই জন্য এটাকে আমরা সারফেস ফেনোমেনা বলি। যতটা সারফেস থাকে তার উপর ডিপেন্ড করে ইভাপোরেশন। আচ্ছা, থার্ড, বয়লিং টেক্স প্লেস এট আ পার্টিকুলার টেম্পারেচার, যেটাকে আমরা বয়লিং পয়েন্ট বললাম। এক্ষুনি যখন আমি ডেফিনেশনটা বললাম যে দ্য টেম্পারেচার অ্যাট হুইচ আ লিকুইড জাস্ট স্টার্টস টু কনভার্ট ইনটু ইটস gaseous state, that is boiling point. তাহলে boiling point কিন্তু ফিক্সড, বাট evaporation takes place at any temperature but below the boiling point. ওকে, এই জন্য আমি ইভাপোরেশন পয়েন্টটা বললাম না। ইভাপোরেশন কোনো ফিক্সড টেম্পারেচার নয়, এনি টেম্পারেচার বাট বিলো দ্য বয়লিং পয়েন্ট। নেক্সট, আমরা একটা জিনিস জানি
যে বয়লিং কজেস হিটিং whereas ইভাপোরেশন কজেস কুলিং। কিভাবে হচ্ছে আমরা আসছি। আচ্ছা, এই হলো দ্য বেসিক ডিফারেন্সেস বিটুইন বয়লিং অ্যান্ড ইভাপোরেশন। নাও হোয়াট ইজ কন্ডেনসেশন? হোয়াট ইজ কন্ডেনসেশন? কন্ডেনসেশন মানে কি? কন্ডেনসেশন হলো the process of conversion of gas into its liquid state by the withdrawal of heat ওকে, এখানে কিন্তু হিট উইথড্র করা হচ্ছে, is known as condensation. ওকে, তাহলে দেখ কন্ডেনসেশন জিনিসটা কি? কনভার্সন অফ গ্যাস ইনটু লিকুইড। তাহলে গ্যাসকে আমি আবার লিকুইড স্টেটে নিয়ে যাচ্ছি, কি করে? বাই দ্য উইথড্রয়াল অফ হিট। আমরা এক্ষুনি বলেছি হিটকে উইথড্র করলে কি হয়? হিটকে উইথড্র করলে স্পেসটা কমে যায়, মলিকিউলের মাঝখানে স্পেসটা, অ্যাজ আ রেজাল্ট ইন্টারমলিকুলার ফোর্স বাড়ে, তার মানে আবার সে লিকুইড স্টেটে চলে যায়। দিস ইজ কন্ডেনসেশন পয়েন্ট। রিপিট করছি যেন এই ভুলটা কোনো সময় না হয়। Condensation point means the temperature, the particular temperature at which a gas just starts to change into its liquid state is known as condensation point. Done. Next, freezing. Freezing মানে আমরা সবাই জানি ফ্রিজিং মানে আমরা জলকে ডিপ ফ্রিজে রাখলে ওটা আইস হয়ে যায়। তার মানে কি? তার মানে হলো লিকুইড থেকে সলিড স্টেটে যাওয়া। তার মানে the process of conversion of liquid into its solid state by the withdrawal of heat is known as freezing. সেম ভাবে আমরা বলতে পারি। আচ্ছা, ফ্রিজিং এর আরেকটা নাম হলো সলিডিফিকেশন। আচ্ছা, সেম ভাবে ফ্রিজিং পয়েন্ট তাহলে কি হবে? ফ্রিজিং পয়েন্ট মানে the particular temperature at which a liquid just starts to change into its solid state. That's it. আচ্ছা, আমি ছোট্ট করে একটা রিপিটিশন করছি। তাহলে দেখ, চেঞ্জ অফ স্টেটে কি হয়? তার আগে একটা কথা বলে দিই, আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি মিস করে গেছি, সেটা হলো সাবলিমেশন। হোয়াট ইজ সাবলিমেশন? Sublimation is the process of conversion of solid directly into its gaseous state without passing through the intervening liquid medium. তার মানে কিছু কিছু সলিড আছে, সব সলিড নয়, যে সেই সলিডগুলোকে আমরা সাবলাইম সলিড বলি। সাবলাইম সলিড বলতে যাদেরকে আমি হিট দিলে সলিড থেকে ডাইরেক্টলি গ্যাসিয়াস স্টেটে চলে যাবে, মাঝখানে লিকুইড স্টেটটাই আসবে না। এক্সাম্পল, ন্যাপথলিন বলকে কোনোদিন গলে যেতে দেখেছিস? না। ক্যাম্ফর, আয়োডিন, দিস আর অল সাবলাইম সলিড। তাহলে উল্টো প্রসেসটা কি? আমরা সলিড থেকে গ্যাসে যাচ্ছি, তাহলে গ্যাস কি সলিডে কনভার্ট হতে পারে না? পারে। সেই মেথডটাকে আমরা বলি ডিপোজিশন। তাহলে কি বলবো? দ্য প্রসেস বাই উইচ আ গ্যাস ডাইরেক্টলি কনভার্টস ইনটু ইটস সলিড স্টেট উইদাউট পাসিং থ্রু দ্য ইন্টারমিডিয়েট লিকুইড ফর্ম। একটু ডায়াগ্রামটা লক্ষ্য করো। সলিড, লিকুইড, গ্যাস। solid, liquid, gas. Heat, solid के heat दिले liquid के heat दिले gas के cool করলে মানে heat withdraw করলে liquid, আবার liquid के cool করলে ওটা solid থেকে direct gas, that is sublimation. গ্যাস থেকে ডাইরেক্ট সলিড, ডিপোজিশন।
তাহলে সলিড থেকে লিকুইড মানে মেল্টিং, মেল্টিং। লিকুইড থেকে গ্যাস মানে বয়েলিং, গ্যাস থেকে লিকুইড মানে কন্ডেনসেশন, লিকুইড থেকে সলিড মানে ফ্রিজিং। এই ডায়াগ্রামটা যদি একবার বুঝে যাস তাহলে আমার মনে হয় না কোনো জিনিস কোনো প্রবলেম হবে। ওকে ফাইন। আচ্ছা, এই যে আমি ইভাপোরেশন বললাম, ইভাপোরেশনের কিছু ফ্যাক্টরস আছে জানিস তো, যার উপর ইভাপোরেশন ডিপেন্ড করে। তাহলে কি কি সে ফ্যাক্টর গুলো? হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট ফ্যাক্টরস অন উইচ দ্য রেট অফ ইভাপোরেশন ডিপেন্ডস? আমরা একটু দেখবো দ্য রেট অফ ইভাপোরেশন কিসের উপর ডিপেন্ড করে। চারটে পয়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে, আমরা জানবো। নাম্বার 1, টেম্পারেচার, টেম্পারেচার। নাম্বার 2, সারফেস এরিয়া, সারফেস এরিয়া। Number 3, motion of wind, motion of wind. Number 4, humidity, humidity. তাহলে দেখ, টেম্পারেচার, টেম্পারেচার উপর কিভাবে ডিপেন্ড করবে? যত টেম্পারেচার বাড়বে তত ইভাপোরেশন রেট বাড়বে। আমরা ওয়াটার সাইকেল জানি, যে ওয়াটার গেটস ইভাপোরেটেড, ইট ভেপারাইজেস, দেন ইট ডাউনফল অ্যাজ রেইন। যাই হোক, তার মানে যত টেম্পারেচার আমরা বাড়াবো তত কিন্তু ইভাপোরেশন রেট বাড়তে থাকবে। তাহলে ইভাপোরেশন ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল যদি না বুঝিস, শুধু মাথায় রাখ যে যত টেম্পারেচার বাড়বে তত ইভাপোরেশনের রেট বাড়বে। নেক্সট, সারফেস এরিয়া, সারফেস এরিয়া। আমরা কি জানি? ইভাপোরেশন ইজ দ্য সারফেস ফেনোমেনা। সারফেস ফেনোমেনার কথাটার মানে কি? যতটা বেশি সারফেস এক্সপোজ করব, যত বেশি সারফেস এক্সপোজ করবো তত কিন্তু ওর ইভাপোরেশন রেট বাড়বে। তার মানে দেখ, আমরা একটা কাপে যখন আমরা চা খাচ্ছি, আমাদের যখন খুব তাড়া থাকে, দেখবে আমরা অনেক সময় ডিশের মধ্যে চাটা ঢেলে খাই। কি লাভ হয় ডিশের মধ্যে চাটা ঢেলে খেলে? ভাব, একটা চায়ের কাপের যেটুকুনি সারফেস হিটের ওপর এক্সপোজ করা, সেখানে যখন আমি ডিশে জিনিসটাকে ঢালছি চাটাকে, তখন কিন্তু অনেকটা বেশি সারফেস এক্সপোজ করা, তাহলে অনেকটা বেশি সারফেস পাচ্ছি ইভাপোরেট হতে। দ্যাটস ওয়াই যত সারফেস এরিয়া বাড়বে তত রেট অফ ইভাপোরেশনও বাড়বে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, মোশন অফ উইন্ড, মোশন অফ উইন্ড যত বাড়বে, যত উইন্ড মুভমেন্ট হবে তত ইভাপোরেশন রেট বাড়বে, তত ওকে ভেপারাইজ করতে হেল্প করবে। আর হিউমিডিটি, হিউমিডিটি কথাটার মানে কি জানবি? হিউমিডিটি মানে দ্য প্রেজেন্স অফ ময়েশ্চার ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার, দ্য ময়েশ্চার কন্টেন্ট ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার। অ্যাটমসফিয়ারে কতটা ওয়াটার ভেপার প্রেজেন্ট, ময়েশ্চার মানে আলটিমেটলি ওয়াটার ভেপার প্রেজেন্ট। আচ্ছা বল একটা জিনিস, একটা ক্লাসরুমে অলরেডি 50টা স্টুডেন্ট আছে, তুই কি আরো বেশি স্টুডেন্টকে সেখানে ঢোকাতে পারবি? নাকি যেখানে 20 জন স্টুডেন্ট আছে সেখানে আরো বেশি স্টুডেন্টকে ঢোকাতে পারবি? অবভিয়াসলি যেখানে 20 জন আছে, কেন? সেখানে সাফিসিয়েন্ট স্পেস আছে, তাই জন্য তুই আরো কিন্তু এক্সট্রা স্টুডেন্টকে তুই ঢোকাতে পারবি। কিন্তু তুই যদি একটা 50 জনের ক্লাসরুমে আরো স্টুডেন্টকে চেপে ঢোকাতে চাস, উইল ইট বি পসিবল? হবে না। তার মানে অলরেডি যদি অ্যাটমসফিয়ারে ওয়াটার ভেপারের কন্টেন্ট বেশি থাকে, সে কি আর ওয়াটার ভেপার নিজের মধ্যে নিতে পারবে? পারবে না। ওয়াটার ভেপার কোথা থেকে আসবে? ভেপারাইজ হবে যখন লিকুইড। লিকুইড কি করে ভেপারাইজ হবে? ডিউ টু ইভাপোরেশন। তাহলে অলরেডি যদি হিউমিডিটি বেশি থাকে, তার মানে যদি ওয়াটার ভেপার কন্টেন্ট অ্যাটমসফিয়ারে বেশি থাকে, তাহলে কি ইভাপোরেশন রেট বাড়বে? কখনো বাড়বে না। তাহলে ইভাপোরেশন রেট উইল ডিক্রিজ ইফ দ্য হিউমিডিটি ইজ হায়ার। দিজ আর দ্য 4 পয়েন্ট। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি যখন ডিফারেন্স করিয়েছিলাম, পড়াতে গিয়ে বলেছিলাম যে ইভাপোরেশন কজেস কুলিং। কেন বলতো? আমরা অনেক কাজ করে এলাম, উই আর সোয়েটিং, এবার আমরা ওটাকে নিয়ে ঠান্ডা ফ্যানের তলায় বসলাম। ফ্যানের তলায় বসে দেখি গাটা আস্তে আস্তে ঠান্ডা লাগে। কেন? আমাদের শরীরের যে সোয়েটটা, ইট গেটস ভেপারাইজড। কোথা থেকে আসছে? এই যে হিটটা যে ওকে ভেপারাইজ করছে, হিটটা কোথা থেকে আসছে? এটা আমাদের বডি হিট। আমাদের বডি থেকে হিটটা যেটা বেরোচ্ছে, সেই হিটটা ওকে ভেপারাইজ করছে। তাহলে আমাদের বডি থেকে হিটটা লিভ করছে, হিটটা বেরিয়ে যাচ্ছে, তাই জন্য আমরা we feel cool. That's why it is said that evaporation causes cooling. Fine. Now, একদম একটা নতুন জিনিস, law of conservation of mass. Law of conservation of mass জিনিসটা কি? Mass can neither be created nor be destroyed. এখানে mass can neither be created nor be destroyed. ভালো কথা। আমরা এখন যেটা করবো না, আমরা ওটা কেমিক্যাল রিয়াকশনে করবো। কেমিক্যাল রিয়াকশন এই লটাকে একটু চেঞ্জ করে দিয়েছে, লিটারালি কিন্তু জিনিসটা সেম। কিভাবে আসছে দেখ। কেমিক্যাল রিয়াকশনে কি হয়? সাপোজ ধর Mg plus O2 gives MgO.
magnesium ribbon when burnt in presence of oxygen gives magnesium oxide. আমরা ব্যালেন্সিং ইকুয়েশন পড়েছি, আমরা কেন একটা ইকুয়েশনকে ব্যালেন্স করি? এটাকে বলা হয় দিস আর দ্য রিঅ্যাকট্যান্ট সাইড, দ্য রিঅ্যাকট্যান্ট সাইড, and this is the product. আমাদের ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট টার্গেট কি থাকে জানিস তো? আমাদের ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট টার্গেট থাকে যে রিঅ্যাকট্যান্ট সাইডের মাস আর প্রোডাক্ট সাইডের মাস যেন সেম থাকে। কেন? এই কারণে কিন্তু আমাদের ব্যালেন্সিং, দেখ ব্যালেন্সিং ইকুয়েশন কিন্তু জেনারেলি ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি মাসকে আমরা যাতে ফুলফিল করতে পারি। ল অফ কনজারভেশন অফ মাস কি বলে? ল অফ কনজারভেশন অফ মাস সেজ দ্যাট the amount of mass of the reactant should be equal to the amount of mass of the product side. Okay, আমরা কি করি তখন? জেনারেলি দেখ 2 2, তাহলে ম্যাগনেসিয়াম কটা আছে রিঅ্যাকট্যান্ট সাইডে? দুটো ম্যাগনেসিয়াম আছে রিঅ্যাকট্যান্ট সাইডে, দুটো। এখানে ম্যাগনেসিয়াম কটা? প্রোডাক্ট সাইডে ম্যাগনেসিয়াম দুটো। এখানে অক্সিজেন কটা? অক্সিজেনও কিন্তু দুটো। এখানে অক্সিজেন দুটো। তাহলে রিঅ্যাকট্যান্ট সাইডে আর প্রোডাক্ট সাইডে দে আর সেম। দ্যাটস ওয়াই আমরা একটা ইকুয়েশনকে ব্যালেন্স করি টু ফুলফিল দ্য ল অফ কনজারভেশন অফ মাস। So that's all for matter.